Good morning, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to start with the core Java. The subject is included in your semester syllabus. So let's start with the core Java. First, we are going to see the syllabus. So this is the unit first. In that, we are going to cover Java language, the first point. In that, features of Java, Java programming format, Java tokens, Java statements, Java data types, typecastings, array. So this is the first point. In that we are going to learn some fundamental concepts of Java programming. After that, second point is object-oriented programming. As we know that there are two types of programming language. First one is the procedure-oriented and second one is the object-oriented that we are going to learn in the last semester. So in this point, we are going to cover the new concepts in object-oriented programming, that is class, object, static keywords, constructor, these keywords, inheritance per keyword, polymorphism, abstraction encapsulation, abstract classes, interfaces, etc. Then we are going to cover the string manipulations. In that we are going to cover the point string, string buffer, string tokenizer, packages, the last point in first unit. In that different packages that included in a Java, that is java.lang, java.util, java.io, java.sql, java.swing, and some user defined packages and access specifiers. So this is the first unit. In second unit we are going to cover exception handling. In exception handling we will study try catch final block, throws, throw, difference, and some user defined exception examples. Then multi-threading. In that we are going to cover thread lifecycle methods like wait, notify all methods. Okay, and then input output stream. Here we are going to learn how to write in a file, how to read from the file, how to create a new file, how to open a file. Introduction, byte oriented streams, character oriented streams, file random access, file serialization. Then last point is networking. In that introduction about network, then socket programming, server socket, client server communication. This is the second unit. In last unit, in second unit, wrapper classes are there, collection framework. In wrapper classes, the different data types that we use in a programming like byte, short, integer, long, float, double, character, boolean classes that we cover in a wrapper class, collection framework. In that we are going to see the different interfaces, list, set, map. So different collection frameworks we are going to learn in a collection framework chapter. The last unit, that inner classes. So in inner classes, the member inner classes, static inner classes, local inner classes, anonymous classes, inner classes, and AWT. That different controls we are going to use like checkbox, radio button, list, label, button, choice, menu, text field, text area, etc. So this is the third unit. A reference book is the complete reference book, ninth edition. Or also you have additional reference, Ibal Guru Swami's program with Java, program in Java second edition, and you can also refer the Java tutorials, and its hyperlink is http docsoracle.com javac/tutorials. So here you will get all the chapter details in detail. So this is the practical list. First practical is accept the integer values for a, b and c, which are coefficients of quadratic equation. Find the solution of quadratic equation. Then for the matrix, accept two-dimensional matrix and make its addition. Accept n number string and sort it. Fourth bracket is create a packages. Fifth is the program using Java inheritance. Sixth one is the
overloading and overriding in Java. Seventh one is the exception handling in Java. Eighth one is the create a resume using string components. Ninth one is the methods of Java list interface, and last one is the simple calculator application using AWT components. So here we start with the actual topic. First one is the introduction. So Java is a high level programming language. So in first semester in Python we learn about the different types of programming languages. So first one is the machine language, second one is the assembly language, and third one is the high level programming language. So it means high level programming language means here we use the English keywords to instruct the computers or instruct the compilers. Here we use the compiler that going to convert the high level programming language into machine language. बघा यामध्ये काय आहे, हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आपण इंग्लिश लँग्वेज यूज करतो, त्यामुळे जो काही डेव्हलपर आहे तर त्याला इझिली अंडरस्टँड होतं, एरर बग्स तो इझिली फाइंड आउट करू शकतो. फक्त त्यासाठी एक ट्रान्सलेटर लागतो कंपायलर नावाचा. तो कंपायलर काय करतो, हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज कन्वर्ट करतो मशीन लँग्वेज मध्ये. त्यामुळे मशीन लँग्वेज कम्प्युटरला इझिली अंडरस्टँड होते. सो first Java programming is a high level programming language. Then it's a object oriented programming language. Java programming is a pure object oriented programming language. Why? Because it consists of class, object, then inheritance. The basic pillars are present there. Object oriented मध्ये सर्व काही ऑब्जेक्टच्या रिलेटेड असतं. म्हणजे त्यामध्ये क्लास, ऑब्जेक्ट हे जे काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत, क्लास, ऑब्जेक्ट आहे, कन्स्ट्रक्टर आहे, त्यानंतर इनहेरिटन्स आहे, पॉलिमॉर्फिझम आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये हे सगळे कन्सेप्ट प्रेझेंट असतात आणि जावा ते प्युअरली फॉलो करतो. सो जावा इज द प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. इट वॉज डेव्हलप्ड इन 1991 बाय सन मायक्रोसिस्टम्स, लॅटर अक्वायर्ड बाय द ओरॅकल कॉर्पोरेशन. आता ज्या काही जावाच्या साईट्स आहेत त्या सगळ्या जे काही सॉफ्टवेअर्स वगैरे तुम्हाला डाउनलोड करायचे ते सगळे तुम्हाला ओरॅकलच्या वेबसाईटवर भेटतील, कारण की आता ओरॅकलनं ते हायर केले. नेक्स्ट डेव्हलपर जावा डेव्हलप बाय द जेम्स गॉसलिंग अँड पॅट्रिक नॉटन. आणि जावा प्रोग्रामिंग करण्यासाठी आपल्याला एडिटर, नोटपॅड प्लस प्लस, इक्लिप्स असे खूप सारे एडिटर आहेत की ज्याच्यावर आपण जावा प्रोग्रामिंग करू शकतो. पण वी जनरली प्रेफर दी नोटपॅड बिकॉज नोटपॅड इज अ व्हेरी सिम्पल एडिटर. इट नेव्हर सजेस्ट एनिथिंग, म्हणजे तो सजेस्ट वगैरे काय करत नाही. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपण नोटपॅड नावाचा एडिटर आपण यूज करतो. नेक्स्ट वन, features of Java programming. First one is it's a simple. Second, robust, secure, distributed, high performance, portable, platform independence and multi-threading. तर हे फीचर्स आहेत जावा प्रोग्रामची. जावा प्रोग्रामिंग इज अ सिम्पल. इट डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स फीचर लाईक ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, मल्टिपल इनहेरिटन्स, पॉइंटर्स. हे जे काही कॉम्प्लेक्स थिंग्स आहेत ते जावा प्रोग्रामिंग मध्ये नाही. इट्स रोबस्ट, that is detect error in an early phase, powerful exception handling and type checking. तर जावा सिक्युअर आहे, रोबस्ट आहे, म्हणजे त्यामध्ये काही एरर वगैरे अर्ली फेज मध्ये अंडरस्टँड होतात. त्यामध्ये एक्सेप्शन हँडलिंग पॉवरफुल आहे, ज्यामुळे काही एरर बग्स वगैरे लगेच ट्रॅक होतात. टाईप चेकिंग होतं. जावा इज ऑल्सो सिक्युअर. सिक्युरिटीसाठी जावा सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे. जावाची सिक्युरिटी पॉवरफुल आहे, म्हणजे त्या कोडमध्ये कोणी हॅकर इझिली एंटर होऊ शकत नाही. देन इट्स अ डिस्ट्रीब्युटेड, म्हणजे त्याच्या जावा ॲप्लिकेशन म्हणजे जावा प्रोग्रामिंग थ्रू आपण वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशन्स तयार करू शकतो, विंडोज ॲज वेल ॲज वेब ॲप्लिकेशन. सो इट्स अ डिस्ट्रीब्युटेड. त्याचा परफॉर्मन्स हाय आहे. नवीन नवीन फीचर्स त्यामध्ये ॲड होत जात आहेत की जे डेव्हलपमेंटसाठी युजफुल आहेत. सो जावा इज अ हाय परफॉर्मन्स, पोर्टेबल. जावाचा प्रोग्राम कुठल्याही मशीनवर रन होऊ शकतो. सो इट्स अ पोर्टेबल. इट्स अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. त्याला हीच सिस्टम पाहिजे हेच असं काही नाही आहे. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. समजा विंडोजमध्ये जर जावाचा प्रोग्राम रन झाला तर ऑब्विसली तो लिनक्सवर किंवा दुसऱ्या कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर इझिली रन होतो. सो इट्स अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट अँड इट सपोर्ट्स द मल्टी थ्रेडिंग.
मल्टी थ्रेडिंग मध्ये मल्टिपल थ्रेड्स सायमल्टेनियसली एक्झिक्यूट होतात. So it also support the multi-threading. So these are some features of Java programming. Next point is different types of Java programs. First one is the stand-alone application, ज्याला आपण विंडोज ऍप्लिकेशन म्हणतो किंवा विंडोज बेस ऍप्लिकेशन म्हणतो. तर यामध्ये आपण म्हणजे बँक सिंगल मशीनवर जे ऍप्लिकेशन रन होतात, म्हणजे ज्याला कुठलंही नेटवर्क सिस्टम वगैरे काही लागत नाही, तर त्याला आपण म्हणजे एकाच मशीनवर ते ऍप्लिकेशन रन होतं, तर दॅट इज स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. समजा जर कंपनीमध्ये 10 कम्प्युटर्स आहेत आणि स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन बनवले तर त्यासाठी 10 ते सॉफ्टवेअर्स लागतील, तर दॅट इज स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. सेकंड वन इज द वेब ऍप्लिकेशन. वेब ऍप्लिकेशन म्हणजे वेबसाईट्स वगैरे जे काय आपण तयार करतो, मग त्यामध्ये सर्व्हर साइड कोड असतो, क्लायंट साइड कोड असतो, आणि ज्यामध्ये सल्वेट, त्यानंतर JSP, स्ट्रट, स्प्रिंग, हायबरनेट, JSF या टेक्नॉलॉजी यूज करून वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलं जातं. तर हा सेकंड टाईप आहे ज्या प्लॅटफॉर्मवर जावा प्रोग्रामर्स प्रोग्राम करतात. नेक्स्ट आहे एंटरप्राइज अँड ऍप्लिकेशन दॅट इज डिस्ट्रीब्युटेड इन नेचर सच एज द बँकिंग ऍप्लिकेशन. आता सपोज बँकमध्ये ऍप्लिकेशन एका सर्व्हरवर इन्स्टॉल असते आणि बाकीचे काही क्लायंट्स आहेत त्याचे ते ॲक्सेस करतात, म्हणजे ही एंटरप्राइज सिस्टम आहे. ओके, इट हॅज द ॲडव्हान्टेज ऑफ हाय लेवल सिक्युरिटी, लो पॅनसिंग अँड क्लस्टरिंग इन जावा. EGB इज यूज टू क्रिएटिंग एंटरप्राइज ॲप्लिकेशन. तर जावामध्ये आता समजा डिस्ट्रीब्युटेड जर वर्क करायचं आहे, म्हणजे कॅशियरनं एंट्री एंटर केली तर ती क्लार्कला वगैरे सगळ्यांना दिसायला हवी, सगळ्यांच्या इथे ऑटोमॅटिकली अपडेट व्हायला लागो, तर त्याला डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम म्हणतात. तर ती एंटरप्राइज ॲप्लिकेशन थ्रू होऊ शकते. नेक्स्ट आहे मोबाईल ॲप्लिकेशन. अँड ॲप्लिकेशन विच इज क्रिएटेड मोबाईल डिव्हाइस. मोबाईलवरचे जे काही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, आता करंटली आपण अँड्रॉइड यूज करतोय, तर त्यासाठी जावा प्रोग्रामिंग यूज केलं जातं. तर मोबाईल ॲप्लिकेशन बनवण्यासाठी म्हणजे जे काही ॲप वगैरे बनवायचे आहेत अँड्रॉइडमध्ये, ते सगळे जावा प्रोग्रामिंगमध्ये बनतात. तर जावा प्लॅटफॉर्म्स कुठले आहेत? फर्स्ट आहे किंवा ज्याला आपण एडिशन म्हणतो, पहिलं आहे स्टँडर्ड एडिशन. तर यामध्ये हा सगळ्यात स्टँडर्ड प्लॅटफॉर्म आहे. तर इट इन्क्लूड्स API सच एज जावा. हे सगळे या सगळ्या लायब्ररी फाईल्स त्यामध्ये इन्क्लूड आहेत. त्याचबरोबर ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करतं, स्ट्रिंग, रेग्युलर एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन, इनर क्लासिक, मल्टी थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, नेटवर्किंग, AWT, स्विंग, रिफ्लेक्शन, कलेक्शन्स, हे सगळे पॅकेजेस ते सपोर्ट करतो. नेक्स्ट आहे एंटरप्राइज एडिशन. तर त्यामध्ये मेनली वेब ॲप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी हे एडिशन यूज केलं जातं. त्यामध्ये सर्वलेट, JSP, वेब सर्व्हिसेस, EJB, JPA एक्सेट्रा. नेक्स्ट आहे जावा ME. तर हा मायक्रो प्लॅटफॉर्मसाठी यूज केलं जातं मोबाईल ॲप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी. जावा EE वेब ॲप्लिकेशनसाठी, जावा ME मोबाईल ॲप्लिकेशनसाठी. जावा FX यामध्ये इट यूज टू डेव्हलप द रिच इंटरनेट ॲप्लिकेशन. इट युजेस लाईट वेट युजर इंटरफेस API. आता जावामध्ये जर आपल्याला एक सिंपल प्रोग्राम हॅलो वर्ल्ड प्रिंट करायचा आहे, तर त्यासाठी आपल्याला हा कोड राईट करायला लागेल. फर्स्ट वन आपण क्लासचं नाव लिहितो, हे सगळं आपण नंतर डिस्कस करणार आहे. फक्त एक छोटंसं एक्झाम्पल म्हणून आपण क्लास इथं जावा प्रोग्रामचं एक्झाम्पल घेतलंय. इथं आपण क्लास लिहितो. आता क्लास का लिहायचा, त्यामध्ये काय आहे ते सगळं आपण बघणार आहोत. सध्या फक्त एक्झाम्पल म्हणून समजून घ्या. पब्लिक क्लास, त्या क्लासला नेम दिलं माय क्लास. जशी तुम्ही C मध्ये मेन मेथड शिकला, तशी इथं मेन मेथड आहे पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन स्ट्रिंग ARGS. आता इथं स्टॅटिक का घेतलं, वाईड का घेतलं, पब्लिक का घेतलं, ते आपण नंतर नेक्स्ट चॅप्टरला आपण कव्हर करणार आहोत. ठीक आहे. आता जसं तुम्ही C प्रोग्राममध्ये जर आपल्याला आउटपुट प्रिंट करायचं असेल तर आपण प्रिंटेप आणि पुढं ब्रॅकेटमध्ये देऊन काय प्रिंट करायचं ते राईट करतो. तर जावामध्ये आपण ते सिस्टम डॉट आउट डॉट println आणि पुढं हॅलो वर्ल्ड. आता हे सगळं ब्रॅकेटमध्ये इन्क्लोज असतं, म्हणजे ही मेन मेथड आणि हा क्लास. तर ह्या क्लासमध्ये आपण मेन मेथड लिहिले आणि त्यानंतर इथं क्लोज केली, तर याचा आउटपुट आपल्याला हॅलो वर्ल्ड म्हणून डिस्प्ले होईल. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे जावा टोकन्स. Tokens is a smallest element of the program that is meaningful
to the compiler. Tokens can be classified as the follows: keywords, identifier, constant, special symbol and operators. हे आता आपण सगळे पायथॉन मध्ये आणि सी मध्ये पण बघितले. जस्ट आपल्याला रिवाइज करायचे किंवा जावा मध्ये जे काही फरक आहेत ते सगळे आपल्याला फक्त बघायचे. त्यामध्ये आता फर्स्ट आहे कीवर्ड्स. कीवर्ड्स म्हणजे त्याचं प्री डिफाईन मिनिंग आहे, त्यांना आपण कीवर्ड्स म्हणतो. म्हणजे जावा प्रोग्रामिंगनं हे डिफाईन केलंय त्याचं पर्टिक्युलर मिनिंग. तर त्या कंपायलरनं डिफाईन केलंय, तर त्याला आपण काय म्हणतो कीवर्ड्स म्हणतो. म्हणजे प्रत्येकाला तो वर्ड तसाच आपल्याला राईट करायला लागतो आणि त्याचं तेच मिनिंग राहतं. फॉर एक्झाम्पल INT म्हणून दिलाय आपल्याला कीवर्ड, तर हा इंटिजर असाच आपल्याला लिहायला लागतो. जर मी आय कॅपिटल लिहिला तर इट गिव्स मी अन एरर. ओके, और इट डिफरेंशिएट बिटवीन द integer INT data type and that keyword and that word, सॉरी. तर मग त्यासाठी आपल्याला INT असंच लिहायला लागेल, इट्स अ कीवर्ड. ते तिथे एक्झाम्पल दिलंय, एक्सप्लेन केले, सॉरी. हे कीवर्ड्स असे असे एवढे सगळे कीवर्ड्स जावामध्ये आहेत. ॲबस्ट्रॅक्ट, assert, boolean, break, byte, case, catch, character, class, constant, continue, default, do, double, else, enum, extend, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instance of interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, stick, FP, super, switch, synchronize, these, throws, transient, try, void, volatile, while. हे सगळे कीवर्ड्स आहेत. हे आपल्याला आहे तसं यूज करायला लागतात, त्यांचं पर्टिक्युलर काहीतरी मिनिंग असतं सगळ्याचं. नेक्स्ट आहे आयडेंटिफायर्स. आयडेंटिफायर्स म्हणजे जे आपण व्हेरिएबल वगैरे ज्याचं नेम लिहितो तर त्याला आपण आयडेंटिफायर म्हणतो. म्हणजे आता क्लास हा आयडेंटिफायर आहे, मेथड्स आपण राईट करतो त्या आयडेंटिफायर्स आहे, त्याला जे काय नेमिंग आपण करतो त्याला आपण म्हणतो. किंवा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, क्लासेस डिक्लेअर करतो, मेथड्स त्याला प्रत्येकाला आपण नेमिंग करतो, प्रोग्रामचं नेम असतं, तर त्याला आपण आयडेंटिफायर म्हणतो. तर त्यासाठी काही रूल्स आहेत. जे काय आपण आयडेंटिफायर यूज करतो तर ते कीवर्ड नसले पाहिजेत. आयडेंटिफायर्स आर द केस सेन्सिटिव्ह. आता हे जसं प्रोग्राम चालू होईल तसं तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल मला. आत्ता फक्त थेरी समजून घ्या. ओके, आता समजा जर मला एखाद्या व्हेरिएबलला नाव द्यायचं, व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं आहे, तर इट शुड नॉट स्टार्ट विथ द स्पेशल कॅरेक्टर्स लाईक डॉलर. इट मस्ट बी स्टार्ट विथ द अल्फाबेट्स. It is the convention to start the identifier with the letter rather than dollar or underscore. व्हाईट स्पेस मध्ये स्पेस चालत नाही, स्पेशल कॅरेक्टर चालत नाही, स्टार्ट अल्फाबेट न व्हायला लागते. त्यामध्ये मग आपण नंबर्स आणि स्पेशल कॅरेक्टर म्हणून अंडरस्कोर यूज करू शकतो. आता मग काही व्हॅलिड आयडेंटिफायर दिलेत. स्कोर, लेवल, हायेस्ट स्कोर, नंबर 1. सो दीज आर दी व्हॅलिड आयडेंटिफायर. आता हे इनव्हॅलिड काय, क्लास काय, कीवर्ड आहे. कीवर्ड चालत नाही आपल्याला, त्यामुळे आपण प्रोग्राम नेम देताना आपण हा देऊ शकत नाही, किंवा एखाद्या व्हेरिएबलचं नेम देताना पण हे देऊ शकत नाही. फ्लोट पण कीवर्ड आहे. त्यानंतर 1 नंबर, इट शुड बी स्टार्ट विथ द अल्फाबेट, त्यामुळे हे पण अलाव नाही. इथं स्पेस आहे त्यामुळे ते अलाव नाही. स्पेशल कॅरेक्टर अलाव नाहीत. म्हणून हे सगळे इनव्हॅलिड आयडेंटिफायर्स आहेत, हे सगळे व्हॅलिड आयडेंटिफायर्स आहेत. नेक्स्ट कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट म्हणजे कॉन्स्टंट इज सेम लाईक अ व्हेरिएबल, पण ज्याची व्हॅल्यू फिक्स असते त्याला आपण काय म्हणतो, कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट इंडिकेट करण्यासाठी आपण फायनल कीवर्ड यूज करतो, त्यानंतर डेटा टाईप आणि मग व्हेरिएबल नेम. फॉर एक्झाम्पल फायनल डबल पाय इज इक्वल टू 3.14. कॉन्स्टंट म्हणजे जी व्हॅल्यू फिक्सच राहणार आहे, चेंजेस होणार नाही, त्याला आपण कॉन्स्टंट म्हणतो. ते इंडिकेट करण्यासाठी आपल्याला फायनल कीवर्ड यूज करायला लागतो, त्यानंतर डेटा टाईप आणि त्यानंतर व्हेरिएबलचं नाव. एक्झाम्पल दिले बघा, फायनल डबल. फायनल काय आहे, कीवर्ड आपण यूज केला तो. डेटा टाईप कुठला आहे, डबल. त्यानंतर पाय काय, व्हेरिएबल नेम, इज इक्वल टू आपण त्याला व्हॅल्यू असाइन केली. आता जिथे जिथे आपण पाय यूज करू प्रोग्राम मध्ये तिथे त्याची व्हॅल्यू 3.14 राहील. ओके. स्पेशल सिम्बॉल्स. ब्रॅकेट. ब्रॅकेट आपण कशासाठी यूज करतो, मल्टी डायमेन्शनल सबस्क्रिप्ट साठी आपण ब्रॅकेट यूज करतो. स्क्वेअर ब्रॅकेट. राऊंड ब्रॅकेट आपण कशाला यूज करतो, फंक्शन साठी. ब्रेसेस. कर्ली ब्रॅकेट आपण ब्लॉक ऑफ द कोड दाखवण्यासाठी. कॉमा. सेपरेट स्टेटमेंट्स
साठी आपण कॉमा यूज करतो. सेमिकोलन इनिशियलायझेशन लिस्ट साठी, स्टार पॉइंटर व्हेरिएबल साठी आणि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर साठी. आता आपण ऑपरेटर्स बघूया. ऑपरेटर आपले दोन्ही सेमिस्टरला झालेत, तरी पण आता आपण रिवाइज करूया. ऑपरेटमध्ये पहिले ऑपरेटर अरिथमॅटिक ऑपरेटर, त्यामध्ये ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, मॉड. मॉड हे दरवेळी आपण सांगतो, मॉड गिव्स द रिमाइंडर. ॲडिशन 2 नंबरच्या ॲडिशनसाठी, सबस्ट्रॅक्शन सबस्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लाय करण्यासाठी, डिव्हिजन डिवाइड करण्यासाठी, त्यानंतर मॉड रिमाइंडर चेक करण्यासाठी, प्लस प्लस इन्क्रीमेंट आणि मायनस मायनस डिक्रीमेंट. त्यानंतर रिलेशनल ऑपरेटर, यामध्ये इक्वल इक्वल टू, दोन गोष्टी इक्वल आहेत का चेक करण्यासाठी, दोन्ही गोष्टी इक्वल नाही आहेत का चेक करण्यासाठी, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, लेस दॅन और इक्वल टू, हे रिलेशनल ऑपरेटर. त्यानंतर बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज अँड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लिमेंट, लेफ्ट शिफ्ट राईट शिफ्ट आणि झिरो फिल राईट शिफ्ट, हे बिटवाइज ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मध्ये लॉजिकल अँड, ज्या दोन्ही कंडिशन आपल्याला ट्रू पाहिजे आपण लॉजिकल अँड यूज करतो. लॉजिकल ऑर आपण कधी यूज करतो, तर दोन्हीपैकी एक कंडिशन आपल्याला जर आपल्याला ट्रू पाहिजे असेल तर ते आपण लॉजिकल ऑर देतो आणि निगेशन साठी लॉजिकल नॉट देतो. हे आपल्याला ज्यावेळी आपण इफ एल्स स्टेटमेंट घेऊ त्यावेळी आपल्याला हे ऑपरेटर्स कामी येतील किंवा तुम्हाला लक्षात येईल. त्यानंतर असाइनमेंट ऑपरेटर, ज्याला आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू असाइन करतो त्यासाठी आपण असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करतो. म्हणजे समजा a इज इक्वल टू 5, त्यासाठी इक्वल टू, प्लस इक्वल टू म्हणजे a प्लस इक्वल टू 5 म्हणजे a इज इक्वल टू a प्लस 5. सेम तसंच मायनस इक्वल टू, मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, त्यानंतर लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राईट शिफ्ट इक्वल टू, बिटवाइज अँड इक्वल टू, बिटवाइज एक्सक्लुझिव्ह ऑर इक्वल टू, त्यानंतर इन्क्लुझिव्ह ऑर इक्वल टू, प्रेसिडेन्स. आता ह्यामध्ये सगळा मॅथमॅटिकल रूल आपण यूज करतो. तर समजा सगळ्यात जास्त मल्टिप्लिकेशनची, नंतर डिव्हिजनची, नंतर मॉडची, नंतर प्लस, नंतर मायनस, नंतर लेफ्ट शिफ्ट राईट शिफ्ट, त्यानंतर लेस दॅन ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अँड, त्यानंतर एक्सऑर, ऑर, बिटवाइज ऑर, लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर, कंडिशनल, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मायनस इक्वल टू, मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, हे सगळं असाइनमेंट. सगळ्यात शेवटी असाइनमेंट ऑपरेटरचा रोल. म्हणजे एखादं एक्झाम्पल सोडवताना आपल्याला जर हे सिम्बॉल यूज करायला लागले तर कुठलं फर्स्ट यूज करायचं आणि कुठलं नेक्स्ट, यासाठी हा चार्ट आहे आपल्याला. नेक्स्ट पॉइंट आहे व्हेरिएबल्स इन जावा. व्हेरिएबल्स म्हणजे आपण कॉन्स्टंट बघितलं, कॉन्स्टंट मध्ये व्हॅल्यू फिक्स राहते, व्हेरिएबल मध्ये ती चेंज होते. फॉर एक्झाम्पल a इज इक्वल टू 20, नंतर आपण a जर 1 ने इन्क्रीज केलं तर ते व्हॅल्यू 21 होते. त्यासाठी आपल्याला a ॲज अ व्हेरिएबल डिक्लेअर करायला लागतो. व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं सिंटॅक्स, डेटा टाईप आणि व्हेरिएबल नेम. फॉर एक्झाम्पल इंटिजर a. ओके, तर इथे इंटिजर काय आहे, डेटा टाईप आहे, आणि a काय व्हेरिएबल नेम आहे. जेव्हा आपण बघा व्हेरिएबल राईट करतो, इंटिजर a इज इक्वल टू 20, तर ती 20 स्पेस मेमरीमध्ये अलोकेट होते. ओके, जिथे जिथे आपण a यूज करू तिथे ती व्हॅल्यू 20 येते. नेक्स्ट आहे डेटा टाईप्स. त्यामध्ये फर्स्ट आहे प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. त्यामध्ये बाईट आहे, शॉर्ट आहे, इंटिजर, लॉंग इंटिजर, फ्लोट, डबल, बुलियन, कॅरेक्टर, आणि त्याची इथं साईज दिले आणि इथं काय दिले, त्याची रेंज दिली. तर पहिला बाईट आहे, त्याची रेंज -128 ते 127, शॉर्टची 32,768 ते 32,767. त्यानंतर इंटिजरची
नंतर लॉंगची हे सगळे आपल्याला इथं डिस्क्रिप्शन आणि त्यासाठी लागणारी साईज इथं आपल्याला स्पेसिफाय केले. सपोज जर एखादा आपल्याला डेटा टाईप यूज करायचा आहे तर तेवढी स्पेस मेमरीमध्ये काय होणार, अलोकेट होणार. नेक्स्ट आहे जावा टाईप कास्टिंग. आपल्याला एक टाईप मधनं दुसऱ्या टाईप मध्ये जर कन्वर्ट करायचं आहे तर त्याला आपण टाईप कास्टिंग म्हणतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ए इज सपोज ए ची व्हॅल्यू इंटिजर आहे आणि त्याला आपल्याला फ्लोट व्हॅल्यू असाइन करायचे, ए इज इक्वल टू 3.14. तर त्यावेळी आपल्याला ती 3.14 इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायला लागते, तर त्याला आपण टाईप कास्टिंग म्हणतो. ज्यामध्ये ऑटोमॅटिक टाईप कास्टिंग होतं. आता हे त्याचं एक्झाम्पल दिले बघा. इथं माय इंटिजर म्हणून इंटिजर नंबर डिफाईन केलाय 9 आणि तो इंटिजर नंबर डबलला असाइन केलाय. तर ज्यावेळी आपण डायरेक्टली तो डबलला असाइन करतो तर तो ऑटोमॅटिक टाईप कास्ट होतो. तर ही इंटिजरची व्हॅल्यू काय होणार, डबलला असाइन होणार. आणि जर आपण प्रिंट केली तर माय डबल प्रिंट जर केलं तर 9.0 प्रिंट होईल. म्हणजे ही माय इंटिजरची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली डबलमध्ये कन्वर्ट झाली. ह्याला काय म्हणतात, टाईप कास्टिंग. का कन्वर्ट करायला लागली, कारण इथं डेटा टाईप काय डबल आहे आणि ह्याचा डेटा टाईप इंटिजर आहे. आणि इथं काय केलंय, मॅन्युअली कन्वर्ट केलंय बघा. हेच एक्झाम्पल. इथं माय डबलची व्हॅल्यू 9.78 घेतलंय आणि आता ही आपल्याला डबलची व्हॅल्यू जर इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायची तर आपल्या इथं INT लिहायला लागतं. ह्याला म्हणतो मॅन्युअल कास्टिंग. मग जर माय इंटिजर प्रिंट केलं तर 9 येणार कारण इट्स अ इंटिजर, आणि जर माय डबल प्रिंट केलं तर 9.78 येणार. ओके. तर आज बघा आपण काय काय सिलेबस बघितला. त्यानंतर जावाची बेसिक इंट्रोडक्शन बघितली. त्यानंतर जावा टोकन्स बघितले. त्यामध्ये आयडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, व्हेरिएबल्स हे सगळं बघितलं. त्याबद्दल हे आपलं ऑलरेडी पायथॉन आणि सी प्रोग्राम मध्ये झालं आहे, म्हणून हे थोडंसं फास्टली घेतलं. तरी पण त्यामध्ये काही तुम्हाला डाऊट असेल तर नक्की विचारा आपल्या सेशनमध्ये. ओके. तर इथं आपण लेक्चर एंड करू. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग. हॅव अ नाईस टाइम.